ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 60,000 ਕਰੋੜ। अनुराग ठाकुर बोले डीएपी ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 1350 ਰੁਪਏ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ जुर्माना। सेहत मंत्री विजय सिंगला बोले सूबे च हालात पूरी तरह कंट्रोल च, पर सावधानी के तौर पर मास्क लाउन लोग। पीएम मोदी ने सारे सूबे के मुख्यमंत्रियों को बैठक च कीता आगाह, बोले टलिया नहीं है कोरोना का खतरा, रहो अलर्ट, स्कूलों च विशेष मुहिम की है लोड़। नवी एक्साइज पॉलिसी लियाउण दी तैयारी कर रही मान सरकार। लुधियाना हरपाल चीमा ने शराब व्यापारियों नाल कीती मीटिंग, पॉलिसी नूं लैके लए सुझाव ते फीडबैक। हलका लांबा ने रोपड़ थाने च लगाई हाजरी, केस दी फाइल हाई कोर्ट भेजे जान करके फिलहाल जांच नहीं किया गया शामिल। हलका लांबा बोले दिल्ली वालियां नूं खुश करन लई मैनूं बुलाया थाने। फिर सामने आई कांग्रेस की खिच्चोतान, सिद्धू रोपड़ धरने च पहुंचे पर बिना किसी नूं मिले निकल गए। रोपड़ मिनी सकत्रेत अगे कांग्रेसियों ने हलका लांबा के हक च कीता सी जोरदार प्रदर्शन। साबका डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा नूं ट्रांसपोर्ट विभाग का नोटिस, मंत्री रहिंदियां मिली सरकारी कार तुरंत वापस करने के निर्देश। नोटिस ते भड़के रंधावा, क्या घटिया राजनीति कर रही है सरकार। बीजेपी ने खिंची संगरूर जिमनी चोण ते निगम चोणां दी तैयारी। चंडीगढ़ च पंजाब बीजेपी ने की मीटिंग, निगम चोणां कैप्टन नाल रल के लड़न दे सवाल ते बोले दुष्यंत गौतम, इकल्ले अपने दम ते लड़ांगे इलैक्शन। हिमाचल तो बाद हरियाणा कांग्रेस च भी वड्डा फेरबदल, कुमारी शैलजा नूं हटा के उदय भान नूं दित्ती कमान। किरण चौधरी दी बेटी श्रुति समेत 4 नूं लगाया गया कार्यकारी प्रधान। संगरूर च मुख्यमंत्री रिहायश के बाद टैंपू चालकों का प्रदर्शन, जुगाड़ू रेहड़ियां ते रोक लाउण दी कीती मंग। क्या असीं भर रहे हां टैक्स, पर जुगाड़ू रेहड़ियां वाले खो रहे ने साडा रोजगार। ते पंजाब दे एक होर किसान ने की खुदकुशी, नाभा दे पिंड तुंगा दे किसान ने खाधी सल्फास, 25 लाख के करजे तो सी परेशान। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर खादां बारे। मोदी सरकार ने फर्टिलाइजर्स ते सबसिडी वधाई है। सौणी दे सीजन लई सरकार ने 60,000 करोड़ की सबसिडी दी है और अनुराग ठाकुर वालों यह बयान दिता गया कि मोदी सरकार किसानों ते पैण वाला बोझ अपने ते लै रही है और डीएपी के एक गट्टे ते 2500 रुपए की सबसिडी दी जा रही है। डीएपी का MRP इस वेले 1350 रुपए है। अनुराग ठाकुर वालों यह बयान दिता गया कि पिछली बारी डीएपी के गट्टे का रेट 1200 रुपए से, इस बार 1350 है और 1350 तो उत्ते 2500 रुपया जो रेट है वो सबसिडी सरकार अपने सिर लै रही है। यानी 3800 रुपए तो ऊपर 3850 का गट्टा है, पर 2500 रुपए सरकार भर रही है तो 1350 रुपए किसानों को देने पैण। 2020-21 में डीएपी के एक बैग के ऊपर 512 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको 5 गुना वृद्धि करके 2501 रुपया इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीजन के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के हित में उनके ऊपर दाम बढ़े हुए दामों का बोझ ना पड़े। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 1350 रुपया MRP डीएपी की है, वो इतनी ही रहेगी, यानी कि 2501 रुपया सब्सिडी एक बैग के ऊपर है। जिस बैग की कीमत 1350 रुपया है और 2501 रुपया सब्सिडी है, यानी कि 3851 रुपया एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, तो हमने किसान को उसमें भी लाभ दिया है। ते हुण गल करदे आ मुक्तसर तो एक खबर तुहानूं दिखाउने हाँ, जिसने विधायकों की सुरक्षा ते सवाल खड़े कीते ने। मुक्तसर के विधायक ने जगदीप सिंह काका बराड़ के घरे अज प्रदर्शनकारी पहुंच गए। 100 तो वध प्रदर्शनकारी सी, वैन चालक सी, जिहड़े स्कूल वैन चालक प्रदर्शन कर रहे सी और काका बराड़ MLA दे घर बण गए।
उस वेले घर च कोई पुलिस मुलाजम मौजूद नहीं सी, विधायक भी अपने घर च नहीं सी और वैनां दे चलान कट्टे जाण तो ये जिहड़े वैन चालक ने ये दुखी सी। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने स्कूलों च खड़ियां वैनां दे चलान कट दिते। प्रोटेस्ट करते हुए ये वैन चालक मुक्तसर के विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ दे घर दे अंदर पहुंच गए। कोई भी सुरक्षा कर्मी उत्थे नहीं सी, खुद विधायक काका बराड़ उत्थे मौजूद नहीं सन और इस नाल विधायक की सुरक्षा ते भी सवाल खड़े होए ने कि इस तरीके नाल कोई भी प्रदर्शनकारी किवें किसी विधायक दे या किसी आगू दे घरे अंदर वड़ सकता है। सो इस दे नाल सुरक्षा ते सवाल खड़े होए ने। मुक्तसर तो ये असी तस्वीरां दिखा रहे हाँ जिथे प्रोटेस्ट चल रहा सी स्कूल वैन चालकां दा और उस तो बाद वो मुक्तसर के विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ दे घरे अंदर वड़ गए। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਚਨਚੇਤ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਟਲ ਫਲਾਵਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? हेलो ਹਾਂਜੀ हाँ जी एमएलए काका बराड़ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? मैं है नहीं सी, मैं सी चंडीगढ़। मेरी उन्होंने फोन कॉल से गल हुई सी ते मैं उन्होंने दस्या भी सी जी कि मैं चंडीगढ़ आया। जी उस तो बाद वो किस तरीके नाल गए, मैं उत्थे आप है नहीं सी मौके ते मैंने फोटो की पता लगा भी वो अंदर गए भी है। मैं आप है नहीं सीगा उस टाइम। मैं तो दो कल ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਇਹ ਦੱਸਿਆ? नहीं जी उत्थे किदे नाल गल होनी सी, उत्थे साडा तां मेरा तां फैमिली मैंबर भी कोई नहीं सी चंडीगढ़, क्योंकि मेरी बेटी ग्वालियर पढ़ती है ते मेरी वाइफ फोन लैके लैन चली गई सी ते मैनूं आपदे ਜਿਹੜੀਆਂ रूटीन ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? नहीं वो तो वैसे तो नहीं ठीक है जी, चलो हो सकता कोई उन्होंने इलेक्शन नवा होया वर्कर को नाल हो गए कोई जावड़े, वैसे रूटीन च जो मैं घरे है नहीं सी जा तो चले गए, कोई समझ नहीं आई भी किहड़े उत्थे इकट्ठे होए क्यों होए। ते और दूसरा एसडीएम साहब नाल गल हो गई सी उन्होंने मसले ते जी, बाद चो एसडीएम साहब नूं मिले भी है। ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਐਸਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 5-7 ਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਜਾਂ 4 ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ
ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਫਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੂਖ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੜਚਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ। ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਜਗਜੀਤ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल विजयपाल, जी लैटर तकरीबन 2 बजे करीब दसी जा रही है जी रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर लोधी के स्टेशन मास्टर नूं मिली है। हालांकि किन्ना वालों किद्दां पहुंची लैटर ये बारे उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ये जी वड्डी है गल है कि पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान समेत एक कई लीडरां नूं उडाउण दी धमकी दी गई है। इस तो इलावा ये जलंधर के देवी तलाब मंदिर काली माता का मंदिर जो पटियाले वेखिया हैगा है उसनूं उडाउण दी धमकी है। उस तो इलावा होर गल कीती जावे तां जलंधर रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर स्टेशन नूं जिहड़े भी नाम लिखे गए हैं कि इन्हां नूं उड़ाया जाएगा। और शायद जिहड़ी इहदे विच जानकारी है कि 21 मई का दिन जिहड़ा दस्सिया गया जिहदे विच बंब ब्लास्ट करने की गल कह रहे हैं। और इस संबंधी जिहड़ी स्टेशन मास्टर वल्लों जिहड़ी जानकारी है जिहड़ी उत्थे संबंधित चौंकी है जीआरपी दी उन्हां दित्ती गई है, एक लिखती शिकायत दित्ती गई है उन्हां वल्लों जिहदे विच उन्होंने जिक्र किया है कि इस लैटर जिहड़ी जैशे मुहम्मद वल्लों जिहड़ी मिली है जिहदे विच पंजाब के मुख्य मंत्री का नाम भी लिया गया है कि इन्हां नूं उड़ा दित्ता जाएगा। उस तो इलावा अलग अलग जगह का नाम लिया गया कि उड़ा दिता जाएगा और ये उन्होंने कहा है कि वो बदला लैणगे, किस चीज़ का बदला लैणगे वो पूरा लैटर के साफ नहीं हो पा रहा, लेकिन उसमें लिखा है कि वो अपने जहां की बदला लैणगे इस दी। ते ये चिट्ठी पहुंची किवें है जगजीत, कुछ पता चलिया? डाक राही पहुंची है, कोई किस तरीके नाल चिट्ठी मिली है स्टेशन मास्टर नूं? बिल्कुल उन्होंने वालों कहा गया है कि जो उत्थे लैटर बॉक्स लगा हुंदा है उहदे विच लैटर मिली है, लेकिन किन्हां वालों मिली है, किद्दां मिली है, इस संबंधी पूरी जिहड़ी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जा रहा है कि जो फिर स्टेशन के कुछ कैमरे होंगे उन्होंने खंगालिया जाएगा
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ GRP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ GRP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ CCTV ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ GRP ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਜੀਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗਜੀਤ ਤੰਜੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ CM ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ 21 ਮਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।